जय जगन्नाथ बंधु माने आज आम कथा हेबा विश्वकर्मा पूजा संपर्क रे जहाँकि चलित वर्ष 17 सेप्टेम्बर बुधवार दिन पड़ुअछि। एही दिन मध्य कन्या संक्रांति पड़िबा सहित इंदिरा एकादशी मध्य पड़ुअछि। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे आपण माने जानिबा पई पाइबे जे विश्वकर्मा पूजार महत्व कौन करिले एही दिन शुभ रहुछि, एहा सहित 12टी राशि रे केमिति प्रभाव पड़िबो एही दिन। बंधु माने भगवान विश्वकर्मा हेउछंती देवशिल्पी, जंत्रजान निर्माण एवं सृष्टिर देवता। आमर पौराणिक ग्रंथ गुड़िक अनुसार भगवान विश्वकर्मा द्वारका, इंद्रप्रस्थ, सुनार लंका सबुकिछि भगवान विश्वकर्मा ही निर्माण करिथिले। एही दिन जेते प्रकारर कलकारखाना, जानवाहन, कार्यालय, कंप्यूटर मेसिन, टोल्स एही सब इत्यादि पूजा करा जाइथाय एवं विश्वकर्मांक कृपारे कामरे सफलता एवं व्यापार लाभ देखिबा पई मिलिथाय। प्रत्येक शुभ दिन मानंकरे प्रत्येक राशिर व्यक्तिविशेष मानंक ऊपर किछि विशेष फल प्राप्त होइथाय, किंतु जहाँ भी किछि अशुभ फल सेमानंकु प्राप्त होइथाय जदि किछि उपाय करंती तेबे सही अशुभ फल कमी आपणकर शुभ फल वृद्धि पाइथाय। तेबे बंधुगण आजिर एही वीडियो रे सही सबु संपर्क रे आमे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथिपई आपण एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप रे देखंतु। एहा सहित जदि चैनल टी रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतबा बेल आइकन टी को मध्यम प्रेस करि दियंतु एवं वीडियोटी भलो लागिले वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चय रूप रे करंतु। आउ लाइक करिबा पूर्व आपण वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। जदि आपनकु किछि उचित ज्ञान आपनकु हमर एही वीडियो रो प्राप्ति हेबो ताहेले ही आपण हमर एही वीडियोटी को लाइक करिवे, नचेत हमर वीडियोटी को आपण स्किप करि परिवे। एहा सहित कमेंट बॉक्स रे जय विश्वकर्मा निश्चय रूप रे लेखंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानि नबा जे सर्वप्रथमे पूजा रे आपण कोन करिवे, किपरि आपण पूजा करिवे, तापरे आपणकर राशि अनुसार कौन सबु प्रभाव एवं प्रतिकार बा उपाय रही ताहा संपर्क रे जानिबा। तेबे बंधुगण सकाळे आपण स्नान करिबा परे स्नान करि सारिबा परे आपण हळदिया किंबा धळा रंगर वस्त्र परिधान करंतु। एहा परे आपणकर पूजा घरे भगवान विश्वकर्मांकर मूर्ति किंबा फोटो चित्रर स्थापना करंतु एवं आपणकर घरे जहाँ भी किछि जंत्र मेसिन किंबा गाड़ी साइकेल जहाँ भी किछि रही ताहा आपण धोई धाई करी परिष्कार करि नियंतु एवं भगवान विश्वकर्मांकर मूर्ति किंबा फोटो चित्र को जेतेबेले पूजा करूछंती सेतेबेले आपण सही सबु मेसिन आपणकर गाड़ी साइकेल सही सबु किछि को आपण पूजा करि परिवे। पूजा करिबा समय आपण पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, प्रसाद एही सबु आपण निश्चय रूप रे भगवानंक निकटरे अर्पण करिवे। एहा सहित एही गुटिए मंत्रर जप आपण 108 थर करिवे। मंत्रटी हेउची ओम विश्वकर्मण नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। एही मंत्रटीर जप आपण एही परि भाबरे 108 थर करिवे एवं जेतेबेले आपणकर पूजार समाप्ति हेबो बा पूजा शेष हेबो तापरे आपण जो प्रसाद प्रस्तुत करिथिबे सही प्रसाद को आपण जदि अधिक मात्रा रे करिथिबे तो आपण पड़ोसी मानंक सहित बंटन करि परिबे, नचेत जहाँ भी किछि आपण प्रसाद बनाइथिबे बा प्रस्तुत करिथिबे सही प्रसाद को आपणकर परिवारर सदस्य मानंक सहित वितरण करिवे। एहा सहित आपणकर जहाँ भी सामर्थ्य रहुछि तो आपण आपणकर सामर्थ्य हिसाब रे दान धर्म करिवे। काहे कि ना प्रथम कथा तो एही दिनटी एक शुभ दिन अटे। आउ शुभ दिन रे करा जाउतिबा दान धर्मर महत्व बहुत अधिक रही थाए, किंतु एही समयटी मध्य पितृपक्ष चाली अछि। जेहेतु एही समयटी पितृपक्ष चाली अछि तेबे एही समय रे दान धर्म करिबा बहुत ही शुभ बोली माना जाइथाए। तेणु करी एही दिन आपण दान धर्म निश्चय रूप रे करंतु। जहाँ भी आपणकर सामर्थ्य हेउछि सामर्थ्य हिसाब रे दान धर्म निश्चय रूप रे करंतु। वर्तमान आसंतु जानिबा राशि अनुसार
ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରମୋସନର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହିଛି ଲାଲ ଫୁଲରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ଧରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ଲେଖନୀରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଘରେ କିଛି ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହୋଇ ଆସିପାରେ। ଉପାୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବା ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାହା ବି କିଛି ସରକାରୀ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଉପାୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଫରେନ୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପାୟ ରହିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବହି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିଛି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କିଣିପାରନ୍ତି। ତ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଶ ହେବ। ମତଲବ ନାଶର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହୁଛି ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶନି କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇକରି ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ରହିବେ। ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷର ଇନୋଭେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଏକ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି IT ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି IT ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଦକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖା ଦେଉଛି ଏବଂ ଫରେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବା କିଛି ବି ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ମିଳିବ। ତ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବାର ଅଛି।
ଯେଉଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦିନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 7ଟି ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନେଇକରି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ ବିଶେଷ ଫଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କଲେ ଅଶୁଭ କମି ଶୁଭ ଫଳ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।